예, 시사영어 13주차 두 번째 강의를 시작하겠습니다. 자, 아까 여기 잠깐 하다 말았죠? 자, 다시 10월 13일 날 시작되었고요. 했는데 왜 안 돼? 안 되지. 했고, but the public was still worried. 그러나 국민들은 여전히 걱정을 했어요. The following week, 다음 주에 a family reported that 17-year-old high school student had died after receiving a flu vaccine. 자, 이거 저도 기억나요, 이 기사. 17살 먹은 고등학생이 죽었어요. 죽었다고 리포트했어요. 플루 백신을 맞은 후에. The more reports of death came rushing in, most involving patients in their 70s and older. 자, 더 많은 리포트가, 죽음에 대한 리포트가 막 몰려들어 왔어요. 대부분은 70세나 그 이상의 환자들을 포함하는 그 리포트였었어요. 죽음에 대한 리포트였죠. By October 22nd, 자, 10월 22일까지 the reported death, 그 리포트된 죽음의 숫자, 사망자 수죠. 카운트는 수예요. 28에 다다랐어요. 28명이 되었단 말입니다. And it was rising by the day. 그리고 이런 매일매일 늘어나고 있었어요. 그때 the Singapore briefly suspended the use of South Korea vaccine after deaths were reported. 싱가포르는 사우스 코리아 백신을 우리가 수출했었나 보죠. 그것의 사용을 보류했어요. 사망자가 보도된 후에. So as Dr. Jung Jae-hoon, a professor of preventive medicine at Gachon University near school, read the news, he felt urgent need to push back. 자, 가천대학에, 서울 가까운 가천대학에 있는 예방의학 교수인 정재훈 교수, 이분은 이 뉴스를 갖다가 읽었을 때, 이 뉴스는 이제 싱가포르 뉴스겠죠. 읽었을 다음에 그는 아주 급박한 필요를 느꼈어요. To push back, 다시 빨리 밀어내야 된다. 다시 지금 막 사망자가 세리니까 이거 그거죠. 백신 독감 못 맞는다. 맞지 못하고 보류 이제 하고 있으니까 보류하지 않고 다시 원상태로 돌릴 그런 급박한 필요를 느꼈습니다. The flu vaccine had been tested and safely used for decades in South Korea. 플루 백신은 남한에서 우리는 그냥 한국에서 수십 년 동안 그 테스트가 잘 되었고요. 그리고 안전하게 사용이 되어 왔어요. If the credibility of the program could be so easily undermined by unsubstantial claims. 만약 증거가 확실하지 않은 어떤 주장에 의해서 프로그램의 그 백신 프로그램이죠. 프로그램의 안전성, 신빙성이 그렇게 쉽게 손상을 입게 된다면 he wondered what would happen once millions of people start taking coronavirus vaccines. Millions of people, 일단 이런 뜻이에요. 일단 millions of people, 수백만의 사람들이 코로나 바이러스 백신을 맞기 시작한다면 대체 무슨 일이 일어날까? 미래의 얘기예요. 무슨 일이 일어날까? 궁금해졌다. 궁금하다 그러면 의아해졌다. 이거 어떡하지? 그 이제 걱정을 하는 겁니다. 자, 그러면서
I think this extreme situation was created because we are living through this unusual time of COVID-19 and people are overly sensitive about vaccines. Dr. Jung wrote on October 22nd in the first of a series of Facebook posts criticizing the news reports. 이제 이분이 이제 페이스북에다가 이렇게 글을 올린 거죠. 뭐라고 올렸냐면 이러한 어떤 극단적인 상황이 만들어졌다. 사람들이 이제 incredible, 믿지 않는 거죠. 이런 상황이 extreme cases, extreme situation이라고 본 거죠. 이런 상황이 만들어졌다고 나는 생각한다. 왜? Because we are living through this unusual time of COVID-19. COVID-19과 같은 이런 아주 그 비일상적인 이런 시간 속을 우리가 살고 있기 때문에 그리고 사람들은 굉장히 지나치게 백신에 대해서 민감하기 때문에 이런 익스트림 케이스가 지금 생성되고 있다라고 나는 생각한다. 이 사람이 닥터 정이 10월 21일에 이렇게 썼어요. 여러 개의 페이스북, 그 연속적인 페이스북 포스트를 중에 걔를 올렸는데 그 올린 것 중에서 첫 번째에서 이렇게 썼다란 말입니다. 뉴스 리포트를 갖다 비판하면서 그 의심을 조장한다. 이제 뭐 이런 거였겠죠. He warned. 그는 경고했어요. The reporting on post-vaccination death. When there was no scientific evidence establishing a connection, was like counting how many people had died after eating breakfast. 굉장히 이렇게 얘기를 했었나 봐요. 백신을 맞고 그러니까 백신 후의 사망에 대한 리포팅이죠. 이 리포팅은 when there was no scientific evidence, 커넥션을 연결성을 세울 수 있는 과학적인 증거가 없는데 이런 포스트 백신 데스에 대해서 기사화하고 보도하는 것은 마치 세는 것과 같다. 아침을 먹고 나서 얼마나 많은 사람들이 죽었는가를 세는 것과 같다. 이렇게 경고를 했습니다. 자, 이게 무슨 말인지 잘 모르죠? 자, if people don't understand this, 사람들이 이것을 이해할 수 없다면, 이해하지 못한다면, it could lead to 이렇게 다가갈 수 있다, 이렇게 될 수 있다 이런 말이에요. Proliferation of anti-vaxxers here, like the ones in the West. 서구에 있는 anti-vaxxers, 그러니까 백신 안 맞겠다고 하는 사람이죠. 반백신주의자들, 이런 사람들처럼 anti-vaxxers의 확산으로 이끌어질 수도 있다라고 우려했어요. While the government stood by the safety of the vaccines, 정부가 백신의 안전성을 지지했어요. 지지하는 반면에 지지하면서 it also launched an investigation into the death. 정부는 그 사망자들에 대한 조사에 착수했어요. 바라면서 뭘 바라냐면 use science to counter misinformation. 잘못된 정보를 이제 상쇄하는 승모를 대립하기 위해서 과학을 사용하기를 바라면서 그러니까 너가 틀렸어 라고 그냥 얘기하는 게 아니고 증거를 가지고 얘기하는 거죠. 과학적인 증거를 가지고 If for instance all cases were linked to particular vaccine or clinic or if all the deaths were similar it would raise red flags. 예를 들어서 모든 경우가 그 사망자들의 경우가 특정한 백신이나 어떤 특정한 의원이죠.
의원과 연결이 되어 있다면 혹은 모든 죽음이 비슷하다면, 그러니까 비슷한 죽음의 어떤 그 사인이 있지 않습니까? 근데 사인이 다 비슷해. 비슷한 증상을 보이고 이제 죽은 거예요. 그렇게 similar 하다면 그것은 red flag, 빨간 길을 딱 올리는 것이다. 그만, 더 이상 이거 백신 놓으면 안 돼. 이렇게 된다는 거죠. 그러니까 대체로 죽은 사람들이 이제 비슷비슷해요. 아니면은 모든 케이스가 어떤 백신하고 정말 연결이 되어 있어요. 그러면 아 이거 안 돼 하고 레드 플래그를 딱 든다는 거죠. 이게 잘 안 넘어간다. 그치? Multiple death from 이거 저도 이런 단어들 몰라가지고 열심히 찾았어요. 이게 어떻게 발음되냐면 알레르기 반응, anaphylaxis 이렇게 돼요. anaphylaxis. 알레르기 반응입니다. 알레르기. 저도 의학적인 용어는 잘 모르죠. anaphylaxis. 알레르기 반응으로 인해서 상당히 많은 죽음, 그리고 severe allergic reaction, 아주 심각한 알레르기 반작용, 뭐 이런 것들이 정말 있었다면 백신을 과 연결이 될 수도 있었을 거예요. 그러죠? 그러니까 알레르기가 반응이 있어서 죽었다. 그러면 뭐 이렇게 된다면 이거는 백신과 관련이 있다라고 이제 결정을 내릴 수가 있게 되겠죠. 그러나 government's forensic investigations, which would eventually rule out such connections, didn't move as quickly as the panic spread. 그러나 정부의 포렌식 아니 검사하는 거죠. 검사 그 탐색은 말이죠. would eventually rule out such connection. 결국은 그러한 연결을 갖다가 이제 배제하게 될 거지만 배제하게 될 그런 탐색은 공포가 움직이는 것만큼, 공포가 확산되는 것만큼 그렇게 빨리 움직이지는 않았어요. 그러니까 공포가 먼저 나갔던 것이죠. Elderly people die every day of stroke, of a heart attack. But the media reported these deaths as if none of them died on normal day, said Dr. Kimoran, an epidemiologist at the National Cancer Center who sat on the government's vaccination supervisory group. 이 사람이 Dr. 키모란이라고 하는 사람이 이 사람이 뭐 어떤 사람이냐면 정부의 백신 그 자문단에 속해 있는 사람인가 봐요. 자문단에 있는 그 국가암센터의 그 전염병 학자죠. 이 사람이 뭐라고 말했냐면요. elderly people, 나이 먹은 사람들은 매일 죽어요. 어떤 스트로크, 이건 뭐 뇌졸중이라든지 아니면 심장마비 뭐 이런 거. 이거 여기서 뇌졸중이네요. 뇌졸중이나 심장마비. 매일매일 죽어요. 그러나 미디어는 이러한 죽음이 마치 none of them died on normal day. 그들 중에 어느 누구도 어떤 정상적인 날에 죽은 것처럼 죽지 않은 것처럼 정상적인 날에 죽지 않은 것처럼 아는 것처럼 이 죽음을 보도해요. 그러니까 노멀하게 하트 어택으로 죽고 스트로크로 죽을 수 있는 건데 그 죽음을 백신 맞고 죽었다 라고 이렇게 미디어들이 자꾸 보도를 한다 라고 이 사람이 이제 얘기를 한 거죠. As the people waited for the results, 사람들이 결과를 기다리고 있을 때에 어떻게 이제 금방 결과가 나오는 게 아니니까 불안은 증가하고요. 신뢰는 떨어지고요. vaccination 프로그램은
고통을 받아요. 그러니까 프로그램이 잘 안 된다 이런 말. 사람들이 맞기를 거부하니까. 한 문단밖에 안 들어가네요. help quell some of the public's concern. 보통 국민들의 우려의 몇 가지를 잠잠하게 하기를 돕기 위해서 quell 하면 이제 물을 끼얹어서 화재를 끄거나 이제 뭐 이런 거예요. 그걸 잠잠하게 하는 것을 돕기 위해서 닥터 정은 opinion piece를 자기 의견서를 출판했어요. 공개했어요. In the Journal of Korean Medical Science, Medical Science 저널에다가 이제 출판을 했어요. 지적하면서 뭘 지적하냐면 that it is not unusual for some people die coincidentally from unrelated causes after receiving a vaccine. 백신을 맞은 후에 그것과 관련이 없는 원인으로 우연히 어떤 사람들이 죽는다는 것은 굉장히 이상하지 않다. unusual하지 않다 이런 말이에요. 여기서 for 이거는 의미상 주어고 이거는 부정사죠. 어떤 사람들은 그냥 백신 맞았지만 그것과 상관없는 이유로 죽는 것은 그렇게 이상한 게 아니고 뭐 흔히 일어날 수 있는 일이다 라고 얘기했어요. He cited a study published in 2013. 2013년에 발표되었던 연구를 인용했어요. 그 연구는 보여줬어요. 뭘 보여줬냐면 약 10만 명의 미국인 중에서 23명이 75살에서 84살 사이에 있는 약 10만 명가량 되는 사람 중에서 23명이 죽었다. From a variety of causes, 다양한 원인으로 죽었어요. Within the week of taking their vaccines. 백신을 한 그 주 안에 다양한 다른 원인으로 한 10만 명당 23명의 사람들이 죽어 10만 명당 이란 말이에요. 노인들 중 10만 명당 23명가량이 죽었다. 백신 맞은 그 주에. 그렇지만 그 죽음의 원인은 백신이 아니고 다른 원인으로 죽었다라고 하는 이런 연구 결과를 제시한 거죠. Days after Dr. Jung's essay was published, Dr. Jung의 에세이가 출판된 며칠 후에 the South Korean government released a corresponding national figures. 거기에 상응하는 국가적인 숫자를 발표했어요. Last year, it said, 정부가 말했어요. 1,500 South Koreans, 65 or older, had died within a week of taking a flu vaccine. 65살에서 그 넘어서의 남한님들 1,500명이 그러니까 우리 인구 전체에서 10만 명당이 아니고 여기 인구 전체에서 1,500명 정도가 백신을 맞은 후에 일주일 안에 돌아가셨어요. None of the deaths were linked to the vaccine. 그 어떤 죽음도 백신과 관련이 없었다. 그러니까 돌아가실 때 그냥 돌아가신 거예요. 근데 하필 그때 백신을 맞았던 것이죠. As influenza usually kills 3,000 people each year in South Korea. 남한에서 매년 3,000명가량의 사람들이 인플루엔자로 돌아가시나 봐요. 그러니까 죽을 때 그렇게 많이 죽어. 노인들이 걸리면 돌아가시겠죠. 보건관리들은 주장했어요. The benefits of vaccination far outweighed any risks. 백시네이션의 효과는 그 혜택은 그 어떤 위험도 넘어선다.
라고 그 백신의 이득이 그것으로부터 생겨날 수 있는 어떤 위험보다 훨씬 더 이득이 많다라고 그렇게 주장을 했습니다. Dr. Kim Woo-ju, a professor of medicine at Korea University, the government's initial response could have been faster and more aggressive. 한국대학이 아니고요. 고려대학이에요. 고려대학의 그 의대 교수인가 봐요. 의대 교수인 이 사람에게는, 김우주 씨에게는 정부의 이러한 초기 대응이라고 하는 게 조금 더 빨리 썼어야 한다. 그리고 좀 더 공격적이었어야 한다. 라고 의사가 얘기했습니다. 처음에 약간 보류해. 자, 인베스티게이션 해. 라고 하면서 시간을 좀 끌은 거 아니냐. 라고 얘기합니다. It was a failure at risk communication, he said. 그가 말하기를 이거는 어떤 위험을 소통하는 데 있어서 실패한 거다. 라고 이렇게 김우주 의사쌤이 얘기했어요. What was needed? 필요했던 거는 뭐냐면 fast, transparent, and science-based communication to dispel misinformation and conspiracy theories. 필요했던 건 뭐냐면 빠르고 투명하고 과학에 근거한 소통이었다. 뭐 하기 위해서? 잘못된 정보와 음모론을 없애버리기 위해서, 추방시켜버리기 위해서는 빠르고 투명하고 과학에 증거한 소통이 있었어야 된다. 그리고 또 뭐 하기 위해서? To show that these deaths were likely just coincidences. 이러한 중국 사망자들은 그저 우연이었을 뿐이다. 우연이었을 가능성이 있다. 라는 것을 보여주기 위해서 빠르고 transparent and science-based communication이 필요했었다. 근데 그게 안 됐었다. 라고 얘기하고 있습니다. 자, Dr. Brewer, a professor of the University of North Carolina. 그렇지만 이제 우리 국내에서는 많이 이제 혼이 났죠, 정부가. 좀 더 빨리 했어야지 이제 혼이 났는데 막상 그 외국에서 노스캐롤라이나 대학에 있는 한 대학 교수인 이 닥터 브루너는 Health of South Korea 추켜 세웠어요. as는 모범으로 추켜 세웠어요. 뭐를? How to respond to vaccine scares in the future. 미래의 백신 스케어에 대해서 어떻게 반응할 것인가에 대한 한 모범 사례로서 한국을 추켜 세웠어요. He noted that, 이 사람은 that의 사실에 주목했어요. 뭐냐면 the main threat to vaccination program around the world. 전 세계에서 백신 프로그램에 대한 주된 위협이 뭐냐? 그 위협은 잘못된 정보라는 겁니다. 종종 related to an unproven safety scare, 증명되지 않은 안전 공포와 관련된 잘못된 정보라는 거죠. 그게 main threat라는 겁니다. He pointed to Japan and Denmark. 그는 일본과 덴마크를 지적했어요. Where? 그곳에서는 misinformation spread about vaccines against human papillomavirus. 이것도 내가 이것도 너무나 낯선 단어죠. 이게 뭐냐면 유두종 바이러스래요. 파필로마 바이러스 이렇게 됩니다. 파필로마 바이러스 이렇게 로우 액센트가 있어요. 파필로마 바이러스 이거는 유두종 바이러스 저도 뭔지 모르겠어요. 인간 유두종 바이러스 or HPV에 대한 백신에 대해서 잘못된 정보가 퍼졌었대요. 어디에서? 일본과 덴마크에서. 그 사례를 지적했어요. The vaccine helped prevent cervical cancer in women.
among other diseases. 다른 미안합니다. 아이고 이거 뭐야? 미안합니다. 잠깐만. 예. 예. 아이고. 예. 목 아파. 이렇게 앉아서 서서 강의를 해야지 이게 몸이 좋은데 하루 계속 앉아서 이렇게 강의를 하니까 몸이 너무 아파. 다른 질병들 가운데서 그 백신은 이거 아까 파필로마 바이러스라고 하는 것 HPV죠. 이 백신은 여성들에게 있어서 자궁경부암을 막는 데 도움이 된대요. 그런데 일본과 덴마크에서는 여기에 대한 잘못된 정보가 퍼져가지고 여성들이 이 자궁경부암 그 백신을 못 맞는 이런 사례들이 있었나 봐요. Both countries failed to address inaccurate reports about the safety of the vaccines. 그 백신의 안전성에 대해서 이 두 나라는 부정확한 리포트의 문제를 제기하는 것을 실패했어요. address라는 말은 뭐뭐의 문제를 제기하다 이런 말입니다. As a consequence, 결과적으로 Dr. Brewer said, Dr. Brewer가 말했어요. 결과적으로 as a consequence, the vaccination rate for HPV in Denmark dropped by 50% over several years. 수년에 걸쳐서 덴마크에서 HPV에 대한 백신을 맞는 그 율이 약 50%나 감소했다라는 겁니다. 하지만 it recovered after government worked to counter false reports. 잘못된 정부에 의해서 counter하기로 일하기 한 후에는 물론 회복했나 봐요. 회복했지만 수년에 걸쳐서 한 50% 정도가 감소했다라는 겁니다. 일본에서는 어땠냐? 일본에서는 70%에서 7%, 불과 1년 만에 70%의 여성들이 이 백신을 맞았는데 7%로 떨어졌다 이런 말입니다. 그래서 잘못된 정보가 얼마나 위험한가에 대해서 이야기하고 있죠. 자, In the weeks since South Korea's vaccination campaign started, 남한의 vaccination 캠페인이 시작한 이래로 수주 내에 정부는 100개 플루 백신을 받은 후에 죽은 사람들에 대한 약 100개가 넘는 리포트를 받았어요. 약 100개 정도 받았나 봐요. 보건관리들은 officials have promptly disclosed the causes. 즉시 신속하게 원인을 발표했어요. Which were, 그 원인이라고 하는 것은 unrelated to the inoculation. 그 접종과는 관련이 없었어요. 그걸 바로 100건 정도가 리포트가 있었는데 이거는 관련이 없다라고 발표를 했죠. Autopsies concluded. 그러니까 부검이죠. 부검이 결론을 내렸어요. The patients often suffered cardiovascular and other diseases. 환자들은 보통 심혈관 그리고 다른 종류의 질병을 앓고 있었다라고 결론을 내렸고요. 그 부검을 해본 결과. And that 그 다음에 또 어떤 결과를 내냐면 all of them died of causes unrelated to vaccine. 백신과는 관련이 없는 원인으로 죽었다라고 하는 결론을 내렸어요. 이를테면 aortic dissection, aortic이라는 거 저도 찾아봤습니다. 이게 뭐냐면은요, aortic 이거는 대동맥 이것도 무슨 이것도 아니면 dissection 이렇게
썬다 이런 말인데 이게 무슨 용어가 있을 겁니다. 대동맥 dissection 혹은 acute 아주 심각한 myocardial infarction. 이건 뭐냐면 이거 또 뭐야? 심근경색이에요. 이게 심근경색. 그다음에 cerebral cerebral 이렇게 발음이 안 돼. hemorrhage예요. 이게 뭐냐면 뇌 cerebral 이렇게 됩니다. 미안합니다. cerebral hemorrhage. 이거는 뇌 출혈. 뭐 이런 것과 같은 백신과 상관없는 원인들로 죽었다 이런 말이에요. 이런 원인들로 백신과는 상관없는 원인들, 즉 이러한 것과 같은 것으로 돌아가셨다 라는 부검 결과가 나왔어요. A medical examiner found poison in the body of a 17-year-old. 그 의학 검시관은 그 17살 먹은 아이의 몸에서 독성을 발견했어요. 그리고 경찰은 자살을 의심했습니다. 그의 가족은 주장했지만 뭐라고요? He had no reason to kill himself. 그가 자살할 이유가 없다. 그 주장을 했지만 경찰은 자살을 의심했다. 너무 어린아이가 죽어가지고 마음이 좀 아프죠? 자, 거의 마지막입니다. 이것도 미국 닥터입니다. 이 사람이 또 뭐라고 했냐면 Dr. Vanessa Raby. If you just blindly say, 맹목적으로 이렇게 말한다면 Oh no, these are not related. 이건 관련 없어요. 맹목적으로 You will build lots of distrust. 당신은 불신을 많이 세우고 있군요. 라고 이렇게 말하는 거죠. 이 사람이 이렇게 말했어요. 미안합니다. 내가 아이고 잘못 얘기했어. If you just blindly say, oh no, they are not related. 그건 관련이 없어요. 이렇게 말을 한다면 당신은 많은 불신을 세우고 있을 겁니다. 그러니까 불신을 만들어낼 겁니다. 이런 말이에요. 잘못됐습니다. 그러니까 그렇게 말하면 안 된다는 거죠. 과학적인 증거를 내야 된다는 거죠. 바네사 라비가 이렇게 했어요. 이 사람 누구냐면 an expert on vaccine and infectious diseases at NYU Langone Health who praised South Korea's response. 한국을 칭찬하는 사람들이 많네요. 한국의 반응을 칭찬했던 NYU Langone Health에서 일하는 감염학 그리고 백신 전문가인 이 닥터 이 사람이 이렇게 말했어요. 그냥 oh no, not related 이렇게 말하면 불신이 생긴다는 거죠. 근데 한국은 이제 과학적인 증거를 댔다 이 말이에요. You need to do the science before you say they are not related. 그들이 관계가 없다라고 말하기 전에 과학을 할 필요가 있다 이런 말이에요. 과학적으로 증명을 해야 된다 이런 말이죠. The flu panic has subsided in South Korea. 이 플루 패닉은 이제 한국에서 이제 잠잠해졌죠. But only 19 million people have so far received their shots, far short of the government's target of 30 million. 자, 오직 1,900만의 사람들만 그 접종을 받았어요. 근데 이것은 far short, 이것보다 훨씬 못 미쳐요. 뭐보다? 정부의 목표 3,000만. 훨씬 못 미치는 1,900만만 접종을 받았어요. Dr. Jung said that. Dr. Jung은 뭐라고 말했냐면 As in the United States, 미국과 마찬가지로 political polarization in South Korea, 한국에서의 정치적인 그 양극화죠.
정치적인 양극화, 보수 진보. 양극화가 had likely contributed to some of the confusion over the safety of flu vaccine. 플루 백신의 안전성에 대해서 혼란의 몇몇, 좀 약간의 혼란에 좀 기여했을지도 모른다. 라고 닥터 정이 말했어요. 그러니까 지금 진보 정부니까 자꾸 보수 정부에서 또 뭐라 하면 사람들이 이제 정부의 말을 믿지 않는 거죠. 그래서 아마도 그런 그 폴러리제이션이 기여한 바가 있을 거다라고 얘기했습니다. 또 그 똑같은 사람이 뭐라고 말했냐면 rather than being divided, 분열되기보다는 we must learn to fight together against the common enemy. 우리는 공동의 적, 공공의 적이죠. 예, 코로나 바이러스, 플루 이런 거죠. 이거에 대항해서 함께 싸우는 법을 배울 필요가 있습니다. 배워야만 합니다. If we want to reclaim our pre-COVID-19 life, 우리가 코로나19 이전의 삶을 다시 회복하기를 원한다면, 다시 주장하기를, 다시 되찾기를 원한다면, 즉 그게 뭐예요? Going out to eat, 외식하고요, drink and traveling abroad, 외국으로 여행하고요, 뭐 이런 것들을 하고자 한다면 vaccines are our best chance. 백신이 우리들의 가장 좋은 기회다. 라고 이 사람이 얘기했습니다. 자, 그러면 여러분들은 제가 드린 질문에 답을 하여서 답변하시고, 이게 마지막 숙제입니다. 숙제를 잘 하셔서 제출하시기 바랍니다.